آج سے 1 سال پہلے جو غلطی میں نے کی تھی، آج اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں ایک زندہ دل انسان تھا اور محنت کر کے میں نے اپنی ایک دکان کھولی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے چل پڑی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکیلا ہی تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے اور تایا نے پال پوس کر اس قابل بنا دیا تھا کہ اب میں اپنی روٹی روزی کمانے لگا تھا اور تایا کے گھر سے شفٹ ہو کر اپنی ہی دکان کے اوپر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا۔ میرا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ میں کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے گھر جو میری طرح سفید پوش تھے۔ میں ان کے لیے پھل فروٹ بھی لے جایا کرتا تھا کیونکہ میرا کوئی تھا ہی نہیں جس پہ میں خرچ کرتا۔ انہی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے پینے میں لطف آتا تھا۔ اس دن میں چھوٹے کو دکان پر بٹھا کر خود آمنہ خالہ کی طرف چل پڑا تھا۔ کافی عرصے سے میں ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ راستے میں پھل اور فروٹ بھی خرید لیا تھا۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کچھ خاص خوش نہ تھی کیونکہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو کہ نقاب کیے ہوئے تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں بھی کچھ جھجک سا گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھ ہی لیا، خالہ یہ لڑکی کون تھی جو یہاں بیٹھی تھی؟ میری بات پہ خالہ کہنے لگی، یہ میری دور کی رشتہ دار ہے، تم اسے نہیں جانتے، بیچاری یہاں شہر گھومنے آئی ہے، اس نے پہلے کبھی شہر نہیں دیکھا۔ اچھا تو یہ بات تھی، پھر تو خالہ آپ اسے گھما لائی ہوں گی۔ میں نے خالہ کو سامان دیتے ہوئے پوچھا، ارے کہاں بیٹا، تیرے خالو میں تو اتنی جان نہیں کہ وہ اسے گھما سکے، اور کسی پہ مجھے بھروسہ ہی نہیں، جوان بچی ہے، کل کلا کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو۔ میں سر جھکائے خالہ کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا کہ اچانک خالہ بولی، سرور تم تو میرے اپنے بچے ہو، تم کیوں نہیں اسے گھما لاتے؟ ان کی یہ بات سن کر میں چونک گیا۔ میں کیسے خالہ، میں تو اسے جانتا تک نہیں ہوں۔ میں منع کرنے والا تھا کہ خالہ نے میری بات کاٹ دی اور زور دے کر کہا کہ اب تو تم ہی اسے گھماؤ گے کیونکہ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ چکا تھا۔ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ میں کسی کو منع نہیں کر پاتا تھا، خالہ کو بھی منع نہ کر پایا تھا۔ خالہ نے دوسری صبح ہی مجھے آنے کو کہا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل لی اور خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ لڑکی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا اور اچھے سے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اور ہم روانہ ہو گئے۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے پہلے کینٹ بازار دیکھنا ہے۔ میں اسے وہیں لے آیا اور اس نے کچھ چیزیں خریدی اور ایک دم سے کہا، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، پلیز جوس پلا دیں۔ اس کی بات پہ مجھے شرمندگی ہوئی تھی۔ مجھے پہلے کیوں خیال نہیں آیا؟ میں اسے جوس والی شاپ پر لے گیا اور جوس کا آرڈر دے دیا۔ میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں گھوما تھا اور نہ ہی جوس پیا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی جس کا نام ندا تھا۔ وہ جوس پی رہی تھی اور اس کا نقاب ہٹا ہوا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر پلک جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ بھلا ندا کیا سوچے گی؟ میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس کے بعد ندا نے خود ہی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہر گھومنے نکلی ہے، بلکہ وہ شاپنگ سے زیادہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اور جب میں اسے واپس لے جا رہا تھا، اس وقت بائک پر بیٹھنے سے پہلے اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا جسے سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس نے کہا کہ سرور مجھ سے شادی کرو گے؟ میں بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ندا؟ ایسا ہو سکتا ہے سرور، بس میں آج رات ہی تمہیں خالہ کے گھر کے باہر ملوں گی۔ تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو رات 12 بجے آ جانا، ورنہ میں سمجھوں گی کہ میں تمہیں پسند نہیں آئی۔ اس نے اداسی سے کہا تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ میں آؤں گا ندا۔ میری بات پر وہ کھل اٹھی اور بائک پر بیٹھ گئی اور پھر اسی رات میں اسے لینے پہنچ گیا۔ میں نے کسی اور کی بائک لی تھی تاکہ اگر کوئی دیکھ لے تو پہچان نہ سکے۔ خالہ کے گھر سے کچھ دور میں کونے میں کھڑا ہو گیا
कुछ ही देर में निदा आती हुई दिखाई दी थी। मुझे अब भी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था। भला इतनी हसीन लड़की कैसे मुझे मिल गई थी। मैं उसे लेकर अपने घर नहीं आया था, बल्कि मैंने दुकान से कुछ फासले पर एक 2 कमरों का मकान किराए पर लिया था, 1 महीने के लिए, जहां मेरे दोस्त मौलवी साहब के हमरा मेरा इंतजार कर रहे थे। रात 2 बजे हमारा निकाह हुआ था। मैं बहुत खुश था और निदा भी मुतमईन लग रही थी। मैं आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ था। मैं बहुत मोहतात था कि हमारी शादी की खबर किसी को पता ना चले और इसीलिए दिन भर दुकान में ही रहता। कुछ ही दिन बाद पता चला कि खाला वालों ने निदा को बहुत तलाश किया। जब वो ना मिली तो अब उन्होंने उसकी तलाश खत्म कर दी है। अब मैं सुकून से था। निदा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पहली बार किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा था। मैं भी दुनिया की हर चीज उसके कदमों में लाने को बेचैन रहता। उसके आने से मेरी दुकान में भी बहुत बरकत आ गई थी। कुछ ही अरसे में मैंने दूसरी दुकान भी खोल ली थी। 2 माह बाद मुझे निदा ने खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अब तो मुझे उससे और भी मोहब्बत हो गई थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे और 9 माह के बाद निदा ने एक बेटी को जन्म दिया और वो दिन बज़ाहिर तो मेरे लिए बहुत सी खुशियां लाया था, मगर हजारों अंदेशों ने मुझे घेर लिया था। मुझे डर था कि मेरी बेटी कहीं निदा जैसी ना हो, कहीं ये भी मेरा मुंह काला करके किसी के साथ भाग ना जाए। बस यही ख्याल अब मेरी अज़वाजी जिंदगी में जहर खोल रहा था। मुझे तो अब निदा से घिन आने लगी थी। लोग कहते हैं जैसी माँ वैसी बेटी। उफ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया था। निदा ने पहली बार ही मुझे देखकर शादी का कहा और मैंने बिना सोचे समझे उससे निकाह कर लिया। कभी सोचा तक नहीं कि इसके माँ बाप कहाँ हैं और वो कहाँ रहा करती थी। आज ये सारे ख्यालात मेरे जहन में किसी नागन की तरह फिन फैलाए खड़े थे। उठते बैठते मैं निदा को उसकी बेहयाई के ताने देने लग गया था। मुझे उससे अजीब सी नफरत होने लगी थी। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसका नाम मैंने आबरू रखा था, लेकिन मुझे अब ये नाम भी डराता था। आबरू 2 माह की हो चुकी थी। निदा ने कभी मुझसे बेरुखी की शिकायत तक ना की थी, मगर आज जब मैं घर वापस आया तो वो घुटनों में सर रखे रो रही थी। न जाने उसे इस तरह से सकता देखकर मेरे अंदर की मोहब्बत फिर से जाग गई थी। क्या हुआ निदा, क्यों रो रही हो? निदा ने सर उठाकर मुझे देखा। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सरवर, मुझे मेरे बाबा साईं के घर जाना है, वो आहिस्ता से आवाज में बोली थी। ये क्या बातें कर रही हो तुम? वो मेरी बात काट कर बोली, सरवर, यही तो वक्त है जब मुझे अपने घर जाना है। खुदा के लिए इनकार ना करना। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। ठीक है निदा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं राजी हो गया था। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी थी। जब से आबरू पैदा हुई थी तब से मैंने निदा का जीना हराम कर रखा था। मुझे आज सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। उसने जो कुछ किया था इसमें मैं भी बराबर का शरीक था। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, मगर अभी नहीं, जब वो वापस आएगी तब। हम बस में सफर कर रहे थे। मैंने गौर ही ना किया था कि निदा ने ये क्यों कहा था कि यही तो वक्त है कि मैं वहाँ जाऊँ। इसका क्या मतलब था आखिर? मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि निदा बोली, सरवर, मेरा गांव आने वाला है, अगले स्टेशन पे हमें उतरना है। मैंने इस बात में सर हिलाया। कुछ ही देर में हम तांगे में सवार थे। निदा ने कहा कि वहाँ फिलहाल किसी को पता ना चले कि मैं उसका शोहर हूँ। वो खुद मौका देखकर बता देगी। तांगा एक बहुत बड़ी हवेली के सामने रुका था और जैसे ही निदा अंदर दाखिल हुई तो मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। वहाँ चारों तरफ से उस पे फूलों की बरसात होने लगी थी। वहाँ सारी खवातीन उसको गले लगाकर प्यार कर रही थी और निदा भी अपनी वालदा से मिलकर खूब रोई थी। निदा पर एक अजरक डालकर उसे इंतहाई एहतराम से बिठाया गया था। एक मुलाजमा जल्दी से एक बड़े से बर्तन में पानी लाई और निदा के पैर धुलवाने लगी। मैं सख्त हैरत में ये मंजर देख रहा था। मैंने तो सोचा था कि वो किसी गरीब किसान की बेटी होगी, मगर अगला मंजर देखकर तो मैं चकरा ही गया था। मुलाजमा ने निदा के पैरों का पानी गिलास में भरा और एक आदमी को दिया था। ये सब मेरी समझ से बाहर था।
निदा ठाठ से बैठी थी। औरतें एक एक करके उसका हाथ चूमती जाती। हवेली खचाखच भरी हुई थी। एक लड़की मेरे करीब आई और मेरे हाथ से मेरी बेटी को लेकर बोली कि इस बच्ची को संभालना मेरी ड्यूटी है। फिर वो भीड़ में कहीं गुम हो चुकी थी। मैं हैरान परेशान सा खड़ा था। निदा तो जैसे मुझे भूल ही गई थी कि मैं उसका शौहर हूँ। इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई थी। वो इतने अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी और मुझ जैसे आम आदमी के साथ वो कैसे रहती थी। यहाँ तक कि मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसे बहुत तकलीफें दी थी, फिर भी उसने उफ तक ना की थी। मैं इन्हीं सोचों में डूबा था कि वही आदमी आता दिखाई दिया था जो अभी पानी लेकर गया था। भाई बात सुनो, ये पैरों को धोया हुआ पानी तुम किसको पिला रहे थे? मैंने पूछा तो मुलाजिम मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। ओ भाई, पैरों का पानी किसी को पिलाया नहीं जाता। मैं तो इस पानी को आग में डालने गया था। पीर साहब का हुक्म था कि बीबी के आते ही उनके पैरों का पानी आग में डाला जाए ताकि उनकी सारी बलाएं जलकर खाक हो जाएं। वो ये कहता हुआ अंदर जाने लगा। मैं मर्दों वाली साइड पर आ गया था। वहाँ बैठा मैं बस सोचों में ही गुम था कि ये क्या माजरा था। अगर 1 साल पहले भागी हुई लड़की घर वापस आए तो उसे तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। किसी ने पूछा तक नहीं कि 1 साल से तुम कहाँ थी। रात का अंधेरा फैल गया था। यहाँ सब लोग जल्दी सोने के आदी थे। सब अपने घरों को जा चुके थे। इतने में एक लड़की आई और बोली, आपको बीबी जी ने अंदर बुलाया है। उसकी आवाज पे मैं जल्दी से उठा और उसके पीछे चल पड़ा। पहले लड़की अंदर गई, फिर वहाँ से बहुत सी औरतें निकलती दिखाई दी। उसके बाद मुझे अंदर आने की इजाजत मिली। निदा सामने बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसके होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। बैठो सरवर, उसने चटाई की तरफ इशारा किया। मुझे बुरा तो बहुत लगा था, मगर मुझे बैठना पड़ा। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि हमारे बीच क्या रिश्ता है, क्योंकि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं यहीं तुम्हारी कब्र बना के दफना दूंगी और किसी को कानो कान खबर भी ना हो पाएगी। उसके चेहरे पे सख्ती के आसार नुमाया थे। आज से पहले उसका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन निदा, ये सब क्या है? आखिर तुम हो कौन? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा था। देखो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम खामोशी से सुनते जाओ। फिर उसने बताना शुरू किया। मैं अपने वालिद पीर सलाहुद्दीन शाह की इकलौती बेटी हूँ। हमारे खानदान में पहली औलाद को गद्दी नशीन बनाया जाता है और मैं तो थी पहली और आखिरी औलाद। बाबा साईं ने 2 शादियाँ की थी, मगर दूसरी बीवी से औलाद ना हो सकी। अब रस्म के मुताबिक मुझे गद्दी नशीन बनना था और इसीलिए मुझे कराची में एक खास मदरसे से दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया था। मैं उस वक्त 15 साल की थी। मेरे साथ मेरे छोटे चचा की इकलौती बेटी रिदा भी थी। हम दोनों हम उम्र भी थी। हम दोनों ने साथ ही अपनी तालीम जारी रखी। घर और गांव से दूर हम अपने दीन की तालीम हासिल करने में लगे हुए थे। मुझे 5 साल बाद वापस आना था ताज पोशी के लिए। इससे पहले मैं ना यहाँ आ सकती थी और न कोई मुझसे मिलने आ सकता था। लेकिन 1 साल पहले अचानक मेरे छोटे चचा मुझसे मिलने आए। मैं सख्त हैरत में थी कि आखिर वो क्यों आए हैं। चचा ने कहा, बेटी निदा, चलो मेरे साथ। क्या हुआ चचा साईं, आप मुझे बताते क्यों नहीं? मैंने तड़प के पूछा तो वो रोने लगे। बेटी, बस खामोशी से चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उनको रोता देखा तो मैं बहुत घबरा गई थी। जरूर मेरे बाबा साईं को कुछ हुआ होगा। यही खदशात दिल में लिए मैं चचा के साथ निकल पड़ी, बिना सोचे समझे। लेकिन चचा मुझे शहर के एक गुंजान आबादी में ले आए थे और आपकी खाला आमना के हवाले कर दिया और मुझे कहा कि निदा बेटा, आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपके बाबा ने मुझे भेजा है कि आपको फिलहाल किसी ऐसी जगह छुपा दूं जहां दुश्मनों का ध्यान भी ना जा सके। उनकी बात सुनकर मैं खौफ से कांपने लगी। कौन से दुश्मन चचा साईं? बस बेटा, आपको क्या मालूम हमारे कितने दुश्मन हैं। बस आपने यहाँ रहना है। मैंने चचा को रोते हुए अलविदा कहा था, लेकिन उस वक्त मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने छुपकर चचा और खालू की बातें सुन ली। चचा नोटों की गड्डियां खालू को देते हुए कह रहे थे,
نذیر احمد یہ لڑکی 1 سال تک کہیں نہ جانے پائے۔ جب میری بیٹی 1 سال کے بعد واپس گاؤں آئے گی تو وہ یہ راز سب کو بتائے گی کہ ندا مدرسے سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اب وہ ہنس رہے تھے، اور جب ندا کی بجائے میری بیٹی گدی نشین بنے گی تو میں تمہارا منہ نوٹوں سے بھر دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ میں پتھر کی بت بنی سب سنتی رہی۔ چچا جا چکے تھے اور میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ 1 سال بعد جب میں حویلی نہیں پہنچی تو وہاں حویلی کی عزت رکھنے کے لیے چچا کی بیٹی ردا کو گدی نشین بنا دیا جانا تھا، اور یہی میرے چچا کی سازش تھی۔ میں ایک پنجرے میں پوری طرح پھنس چکی تھی۔ میں نے خالہ سے شہر گھومنے کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ اگر میں باہر نکلتی تو یہاں سے بھاگنا آسان تھا۔ خالہ ششو پنج میں مبتلا تھی، مگر منع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے شک ہو جاتا۔ لیکن دوسرے ہی دن تم وہاں آ گئے تو خالہ کو تم پہ بھروسہ تھا۔ تمہارے ساتھ باہر نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ تم عورت کی عزت کرنا جانتے ہو، اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنے چہرے کی جھلک دکھائی تاکہ تم میرا حسن دیکھ کر مجھ سے نکاح پہ راضی ہو جاؤ۔ مجھے 1 سال کے لیے کہیں چھپنا تھا، اور کسی مضبوط مرد کے سہارے کے بنا میں یہ نہیں کر پاتی، اور بنا کسی رشتے کے کسی نامحرم کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تب میں نے 9 ماہ تک صبر کیا، اور اس کے بعد تو تم سب کچھ جانتے ہو۔ ندا کتنے بڑے خاندان سے تھی، میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اب تم اس حویلی میں میرے خاص ملازم کی حیثیت سے رہو گے۔ اب میری خاص ملازمہ تمہیں لے جائے گی، وہ سب جانتی ہے اور مجھے اس پہ بھروسہ ہے، وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک شان سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے جانے کا حکم دے کر خود اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں اسے بس جاتا دیکھتا رہا۔ وہ میری منکوہا تھی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ میری دسترس سے دور جا رہی تھی۔ آج اس بات کو 10 دن ہو چکے تھے۔ میں اس حویلی میں ایک ادنا سا غلام تھا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ میرا سر پھٹنے لگتا تھا سوچ سوچ کر کہ آخر ندا نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ مجھ سے نجات چاہتی تھی تو صاف صاف بتا دیتی۔ اس طرح سے میری تذلیل کر کے اسے کیا مل رہا تھا؟ 2 دن پہلے ندا کو گدی مل چکی تھی۔ اس کی خاص رسومات میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ندا نے اب تک اپنے چچا کی حقیقت کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنی زبان کھولتی تو اس پہ بھی سوالات اٹھائے جاتے۔ اس لیے ندا اور اس کے چچا نے اپنی زبان بند رکھی ہوئی تھی، مگر اندر ہی اندر ضرور کچھ چل رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن ندا کی خاص ملازمہ شریفہ نے مجھے ایک چھوٹا سا موبائل فون لا کر دیا اور کہا کہ رات کو دیر سے آن کرنا۔ میں حیرت میں تھا، کیونکہ میرے پاس تو اپنا فون تھا جس کا نمبر بھی ندا کو معلوم تھا۔ خیر، رات ہوتے ہی میں نے فون آن کیا تو کچھ ہی دیر بعد اس میں بیل بجنے لگی۔ ایک انجان نمبر سے میں نے فون ریسیو کیا تو حسب توقع دوسری طرف ندا ہی تھی۔ کیسے ہو سرور؟ اس نے پوچھا۔ میں کیسا ہو سکتا ہوں؟ تمہارے اور اپنی بچی کے بغیر بہت اداس ہوں۔ میری بات پہ اس نے گہری سانس لی اور بولی، میری بات غور سے سنو۔ پھر وہ مجھے کچھ بتانے لگی۔ وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج رات مجھے حویلی کے اندر جانا تھا اور وہاں سے ندا کی چچا زاد بہن ردا کے کمرے میں جانا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس خطرناک کھیل میں مجھے بھی شریک کیا جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح میں ردا کے کمرے میں پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا، ایک دم سے کسی نے بتی جلائی تھی۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ اب تو میری موت پکی تھی، لیکن وہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ ندا کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ ندا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن ندا میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے کوئی تھا جس نے مجھ پر وار کرنا چاہا تھا، لیکن میں نے پھرتی سے اس پہ قابو پا لیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ندا طیش میں تھی اور اس سے سوال کیے جا رہے تھے۔ اتنے میں ندا کے چچا اور والدین بھی آ چکے تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ یہاں ردا کو مارنے آیا تھا۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے، لیکن ندا نے میرے ہاتھ سے ہتھیار چھینا اور اس آدمی کے سینے پر رکھ کر بولی، سچ سچ بتاؤ تم یہاں کس لیے آئے تھے؟ تب وہ آدمی کانپنے لگا اور اس نے سب سچ بتا دیا۔
पूरा गांव जमा था जहां निदा फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन इससे पहले उसने वो सब भी बताया जो वो राज में रखना चाहती थी। उसने अपने चचा की सारी हकीकत खोल के रख दी थी और हमारी कहानी भी सुना डाली। निदा कह रही थी, गांव वालों, जब मैं यहाँ वापस पहुंची तब भी मेरे चचा का लालच खत्म नहीं हो सका था। उनका मंसूबा अब भी वही था, मुझे रास्ते से हटाना। कल रात मुझे चचा ने रिदा के कमरे में सोने का कहा कि तुम इसके साथ सो जाओ, लेकिन ये उनकी साजिश थी। उनका मंसूबा ये था कि जब मैं गहरी नींद सो चुकी होंगी उस वक्त रिदा को उसके वालिद जगा कर ले जाएंगे, ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है, और उसी वक्त एक आदमी इस कमरे में दाखिल होगा जो कि मुझ पर हमला आवर होगा, और जब मैं मार दी जाऊंगी तो सब लोगों में चर्चा होगा कि कोई रिदा बीबी को मारने आया था और निदा बीबी को गलती से मार के चला गया है। उसकी बात सुन के सब लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई थी। ये है मेरे चचा साईं जो गद्दी की लालच में अपनी सकी भतीजी की ना तो इज्जत का ख्याल करते हैं और ना ही उसकी जान की परवाह करते हैं। निदा की बात अभी मुंह में ही थी कि निदा के जियालों ने चचा को पकड़ लिया था। मैं अपने चचा को उम्र कैद की सजा सुनाती हूँ और इसके साथ साथ ही मैं इस गद्दी को भी छोड़ रही हूँ। आज से आप सबकी बीबी साईं रिदा बीबी हैं, क्योंकि मुझे इस मुनाफकत के माहौल में नहीं रहना और ना ही मैं अपनी औलाद को इस दलदल में फंसा देखना चाहती हूँ। रिदा खौफे खुदा रखती हैं, ये आप सबकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगी। इतना कहकर निदा ने अपनी खास चादर रिदा को ओढ़ा दी थी और वो दोनों गले लगकर बहुत रोईं। रिदा ने गद्दी पर बैठने के बाद ऐलान किया कि उसके बाप ने जो किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी और उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। निदा मेरे पास आकर कहने लगी, क्या तुम्हें मेरे जैसी घर से भागी हुई बीवी कबूल है? वो शरारत से पूछ रही थी। मैं हंसकर बोला, मुझे 100 बार कबूल है। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी तो वो बोली, आपने मेरे साथ ज्यादती की थी, आपको उसकी सजा मिल चुकी है, अब मैं अपने किरदार के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी। वो हंसने लगी। मैंने कान पकड़ लिए। अब हमें अपने घर वापस भी तो जाना था। आबरू को लिए हुए शरीफा भी हमारे साथ आ गई थी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। निदा मेरी जीवन साथी थी जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जा रही थी। फिर निदा और मैंने अपनी एक नई जिंदगी का आगाज किया था।